এই যে তোমরা আমি কখন থেকে বলছিলাম আমার ক্লাস স্টার্ট করব। Hi everybody, everyone listen to me. So এখন চুপ থাকো, 8টার ভিতরে শেষ করতে পারবো, ঠিক আছে? Listen now. The idea is when we started radioactivity, we had seen যে দুইটা completely different scenario থেকে similarity draw করা কি analogy বলে। যেরকম কোথায় আমার রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে আর কোথায় হলো আমার পপকর্ন পপিং, মানে কোন কানেকশনে কি আছে আছে তো এই জন্যই তো অ্যানালগাস। কোন কোন সেন্সে অ্যানালগাস, যে কোন কার্নেলটা কখন পপ করবে সেটা আমরা ডিটেক্ট মানে ডিটারমাইন করতে পারি না, প্রেডিক্ট করতে পারি না। সেম ওয়েতে কোন নিউক্লিয়াসটা কখন ডিকে করবে সেটা প্রেডিক্ট করতে পারি না। এই যে এটা যে আমার দুইটাই যে র্যান্ডম প্রসেস। ইনফ্যাক্ট আরেকটা অ্যানালজি আছে, সেটা হলো শুরুর দিকে ঠাস 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 করে রেট অফ পপিং অনেক বেশি থাকে, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকের জন্য রেট অফ ডিকে ইনিশিয়ালি অনেক হাই, বিকজ নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই তখন বেশি থাকে। আফটার আ ওয়াইল নাম্বার অফ অ্যাটম যখন কমে যেতে থাকে তখন আমার রেট অফ ডিকেও কমে যেতে থাকে। এই সেন্সেও আমার অ্যানালগাস। সবার কি 100% ক্লিয়ার? বলো। Are we speaking the same language? আমি স্পন্টেনিয়াস বলছি, একবারে সব হয়ে যায় এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি? when did I say একবারে সব হয়ে যায়? that is not my language. কোথায় তুমি শুনলে একবারে সব হয়ে যায় বাবা? স্পন্টেনিয়াস আমি মুখে আনি নাই। did I say spontaneous? no, they are not spontaneous. তাহলে এই সেন্সে this is not analogous. Radioactive decay is spontaneous, but popcorn popping is not spontaneous because it is affected by external factors. তুমি ক্লাসে ফোকাস করো আমি যা বলতেছি এর উপরে। I don't know what to say. এদিকে দেখাও। একবারে সব হয়ে যায় এরকম আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি নাই। সুবানা নোটিস করো কেন আমি অ্যানালজির কথা বলতেছি। why did I bring in analogy here? because আমরা যখন ইউনিট 4 এ ছিলাম, ইউনিট 4 এ আমরা রিপিটেডলি ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে অনেক ডিসকাশন ছিল। ইউ উইল সি আমাদের আজকে যতগুলা ইকুয়েশন আসবে সবগুলা অ্যানালগাস টু ইলেকট্রিক ফিল্ড। এই জন্যই there is a very famous meme. Have you seen this meme? দেখো তো, নিউটনের ইকুয়েশন হলো jm by r square, যেটা আজকে আমরা দেখবো, আর কুলম্ব নিউটনকে কপি করছে। ইনফ্যাক্ট উই লার্নড কুলম্বস ল ফার্স্ট, q1 q2 by r square. This is exactly in the format of Newton's law of universal gravitation, যেটা আমরা আজকে দেখবো। This is the original one, this is the fake copy. Next আসো। Okay, এদিকে দেখো everyone please concentrate. Now there are several different types of fields. In unit 4 we saw that a charged object experiences a force when it is placed in an electric field. Similarly, a magnet produces a magnetic field around itself, and that is, it will produce a force, attractive or repulsive, on another magnet placed nearby. If an object is placed in a gravitational field, a force will act on the object because of its mass. কিন্তু gravitational force cannot be attractive or cannot be repulsive. Gravitational force is always attractive. সবাই কি বুঝতেছো আমার কথা? Gravitational force repulsive হইতেই পারে না, gravitational force is always attractive. Next, the mass of an object creates a gravitational field around it. আরেকবার, mass of an object creates a gravitational field around it. A mass placed in the field generates a force of attraction on that mass. Two masses always attract each other with equal and opposite force. কোন law? Newton's third law. Guys, আমি আরেকবার একটু দেখাই দিচ্ছি। এটা না। If I go over here, এটা হতে থাক, আর এই পাকে আমরা দেখে ফেলি। এই ফোর্সটা রেডিয়াল আর ইউনিফর্মে পড়ে যাব। Take a look at this, guys. এই যে ফোর্সটা, force of attraction between two masses is always proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of their distance apart. সবাই কি বুঝতেছো? Proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of their distance. সবাই কি বুঝতে পারতেছো everybody? Okay. Next আসি। Everybody please concentrate. Please কথা বলো বাবা, নোটিস করো। মডেলটার দিকে তাকাই। আমি যদি গ্র্যাভিটির দিকে দেই, do you see two forces here? আমি যত কাছে আনবো ডিসটেন্স কমে যাচ্ছে, ফোর্সটা তত কি হবে? বাড়বে।
বাট প্রপোর্শনেটলি বাড়বে। ডিসটেন্স যদি আমি হাফ করি, ফোর্সটা কত টাইমস বাড়বে? 4 টাইমস বাড়বে। আর ডিসটেন্স যদি আমি ডাবল করি, ফোর্সটা 4 টাইমস কমে যাবে। আর ডিসটেন্স যদি আমি 3 টাইমস বাড়াই, ফোর্সটা আমার কমে যাবে 9 টাইমস, বিকজ ইনভার্স স্কয়ার ল অবে করে। সবার কি 100% ক্লিয়ার এভরিবডি? নো কনফিউশন? রাইট, নেক্সট দেখি। To turn this into an equation, we need to introduce একটা কনস্ট্যান্ট। সেই কনস্ট্যান্টটার নামই হলো ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। গাইজ, তুমি যদি কনস্ট্যান্টস গুলো এখন মুখস্থ না করো, তোমার এক্সাম ভালো হবে না। অনেকে বলে যে আমি চেষ্টা করতেছি, আই এম ট্রাইং, বাট আই ডোন্ট নো ওয়্যার টু স্টার্ট, সো মাচ ইনফরমেশন, এভরিথিং ইজ গেটিং জাম্বলড আপ এন্ড বটলড আপ, ওয়্যার ডু আই স্টার্ট? ইউ স্টার্ট এটার জন্য যদি আমি বলি বাই মেমোরাইজিং দ্য কনস্ট্যান্টস, অর্ধেক জিনিস ইজিয়ার হয়ে যাবে। Constants as well as equations. Equation আরো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি। কনস্ট্যান্টস গুলো মেমোরাইজ করো, ইকুয়েশন গুলো মেমোরাইজ করো, তো লাইফ উইল বিকাম ইজিয়ার। কিন্তু যদি প্রায়োরিটাইজ করতে হয় কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? ইকুয়েশনস, অবশ্যই ইকুয়েশনস, অবশ্যই ইকুয়েশনস। সবাই ক্লিয়ার? ওকে, লেটস গো ব্যাক টু দ্য টাইপস অফ ফিল্ডস। গাইস, এদিকে দেখো তো, আমরা রেডিয়াল ইলেকট্রিক ফিল্ড কি দেখি নাই? হ্যাভ ইউ নট সিন রেডিয়াল ইলেকট্রিক ফিল্ড? আচ্ছা, তো তোমার এক্সামে যদি একটা পয়েন্ট ম্যাসের অ্যারাউন্ডে, রিপিট এভরিবডি, আমার যদি একটা পয়েন্ট ম্যাসের অ্যারাউন্ডে একটা বলে ফিল্ড আঁকতে বলে, দিস ইজ দ্য ফিল্ড দ্যাট উই ড্র, বাট আমার কি এতগুলো লাইন দেওয়ার দরকার আছে? নো, মিনিমাম কয়টা? 4টা, উপরে 2টা, মানে ভার্টিক্যালি 2টা, হরিজন্টালি 2টা, দ্যাটস ইট। কিছু কিছু কনসেপ্টস আমার এনশিওর করতে হবে। লাইনগুলা ইকুই স্প্রেড, as in প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা 90 ডিগ্রি রাখলেই হয়ে যাবে, and that's why I say 4টা রাখো। তুমি যখন 8টা দিবা, তখন তোমার প্রত্যেকটা দিয়ে মেজার করতে হবে। Do you have that time to measure with the protractor? কি দরকার আমার? তুমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন আঁকবা, একটা হরিজন্টাল লাইন আঁকবা, তাইলে তো আমার 90 ডিগ্রি হয়ে গেল, আর ইকুই স্প্রেড হয়ে গেল। নেক্সট, lines must be straight, has to be drawn with a ruler. আর ফাইনালি, লাইনগুলার লেন্থ গুলা আমার সেম থাকতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইস, লাইনগুলার লেন্থ গুলা আমার সেম থাকতে হবে। এনি কনফিউশন আফটার দিস এনিওয়ান? নেক্সট থেকে যাব। হ্যাঁ, অ্যারোস সবসময় ইনওয়ার্ড, অ্যারোস সবসময় ইনওয়ার্ড। ওয়াই? বিকজ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইজ অলওয়েজ অ্যাট্রাক্টিভ এন্ড নেভার রিপালসিভ। সবাই 100% ক্লিয়ার? আমি বারবার জিজ্ঞেস করতেছি গাইস, কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো। নেক্সট আসো, তুমি বলবা ইউনিফর্ম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, what the hell is this? Real life there is no uniform gravitational field, but there are certain scenarios যখন আমরা ফিল্ডসটাকে ইউনিফর্ম কনসিডার করতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে আমরা ইউনিফর্ম কনসিডার করতে পারি। ওকে, এদিকে দেখো, আমি দেখাই দিচ্ছি, এদিকে দেখো। কেউ যদি ফ্ল্যাট আর্থার হয়, তার জন্য আবার এটা খুব ইজি হয়ে যাবে, বাট ফর দ্য রেস্ট অফ আস this is how we go on about this. এদিকে তাকাও, লেটস সে আমি আর্টটাকে বড় করে আঁকলাম। আচ্ছা, এবার দেখো, আমি ফিল্ড লাইনস আঁকি। যদি ওভারঅল ফিল্ড লাইনস গুলো দেখি, খুব বেশি দেখতে পারবো না। 1 2 3 4 5। গাইস, একটা জিনিস আমাকে বলো তো, চলবে? কিছু আছে না যে কার্টুনের মাথার চুল অনেকটা এরকম হয়ে গেছে, রাইট? আচ্ছা, এদিকে দেখাও। এখন 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 এভরিবডি 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 লিসেন টু মি। সো কোন দিক থেকে কি লাইনস গুলো আমার প্যারালাল মনে হচ্ছে? নো, দ্য লাইনস ডু নট লুক প্যারালাল ইন এনি ওয়ে। বাট আমি একটা খুব স্মল রিজিয়নে, লেটস সে এতটুকু রিজিয়নে আরো কটা ফিল্ড লাইন আঁকি, বাট এই 6-7টা খালি ফিল্ড লাইন হবে রিয়েল লাইফে, আর অনেক বেশি ফিল্ড লাইন না। তো আমি যদি একটা স্মল রিজিয়নে আরো কটা ফিল্ড লাইন আঁকি, অল্প একটু জায়গার ভিতরে, আর তারপরে জাস্ট এই রিজিয়নটার উপর ফোকাস করি, ইফ আই জাস্ট ফোকাস অন দিস স্পেসিফিক রিজিয়ন এন্ড কিপ অন জুমিং ওভার হিয়ার, সব বাদ দিলে আরো জুম ইন করি, আরো জুম ইন করলাম। গাইস, একদম অল্প একটু জায়গায় what do the field lines look like? Straight and parallel. তার মানে কি, একটা সার্টেন স্মল স্পেসে
field lines can be considered to be straight and parallel to each other. তার মানে শুধুমাত্র একটা স্মল স্পেসে we can say যে একটা ইউনিফর্ম কোট আনকোট ইউনিফর্ম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এক্সিস্ট করতে পারে। এই পার্টটা 100% ক্লিয়ার সবার? এনি কনফিউশন? ওকে, তাহলে দেখি uniform field. Gravitational field is the same in the magnitude and direction throughout. This is approximated field in a small region on the Earth's surface. Maybe একটা সুইমিং পুল, maybe একটা ফুটবল ফিল্ড, এইসব ছোট ছোট জায়গায় আমরা ফিল্ডটাকে কি কনসিডার করতে পারি? ইউনিফর্ম। Any confusion anyone? Next. The arrows of the field line show the direction of the gravitational force on the mass placed in the field. Guys, do you remember the concept of test charge? মনে পড়ে? এরকম we have test mass. একটা স্মল পজিটিভ ম্যাস বলে কিছু তো নাই, একটা স্মল ম্যাসকে প্লেস করবে একটা ফিল্ডের ভিতরে, এই ম্যাসটার উপরে ফোর্সের ডাইরেকশন ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ মাই গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ওকে, লজ অফ গ্র্যাভিটেশন তো দেখলাম, ইকুয়েশনটা প্লিজ এখনই মুখস্থ করে ফেলো। তোমার কুলম্বস ল মনে ছিল কে q1 q2 বাই r স্কয়ার, তাহলে তোমার ইও একদম মুখস্থ থাকা উচিত f ইকুয়ালস টু g m1 m2 বাই r স্কয়ার, আর একবার আমরা g mm বাই r স্কয়ার বলি। আর কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা হলো 6.67 টাইমস টু দ্য পাওয়ার -11। তোমরা তোমার লেকচার শিটে দেখো মাইনাসটা উঠছে নাকি প্রপারলি। মাইনাস উঠছে বলো? বুঝি নাই। यस, গ্রাউন্ডের সাথে সবসময় পারপেন্ডিকুলার, কারেক্ট। ফিল্ড লাইন অফ কোর্স, ফিল্ড লাইন তো আমি যদি এই জায়গায় দেখি দ্য ফিল্ড লাইনস ওভারঅল কারোর সাথে তো কেউ প্যারালাল না, কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকতে হবে। यस, গ্রাউন্ডের সাথে সবগুলা ফিল্ড লাইন পারপেন্ডিকুলার থাকবে, কারেক্ট, বিকজ দা অরিজিনেট ফ্রম দা সেন্টার, আর সেন্টারের সাথে সারকামফারেন্স কি মেক করে 90 ডিগ্রি। বুঝছো এবার? নেক্সট, Newton's law of universal gravitation দেখলাম। Let's talk about gravitational field strength everyone. We can describe how strong or weak gravitational field is by stating its gravitational field strength. We are used to this idea for objects on or near Earth's surface. The gravitational field strength is the familiar quantity g. Its value is approximately 9.81. Guys, অনেক সময় কিন্তু স্টুডেন্টরা gravitational field strength আর acceleration to gravity কে mix up করে ফেলে। Are they the same things? Gravitational field strength হলো force per unit mass which has a unit of Newton per kg, আর acceleration due to gravity value same 9.81, কিন্তু সেটার ইউনিট হলো মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার্ড। দুটো ডিস্টিংশনটা কি আমরা বুঝতে পারছি সবাই? ওকে, নেক্সট। The weight of a body of mass m is mg. To make the meaning of g clearer, we should write it as 9.81 Newton per kg. That is, each 1 kg of mass experience a gravitational force of 9.81 Newton. প্রত্যেকটা কেজির উপরে 9.81 Newton amount of force exerted হয়। Is it clear? Next, mathematically g equals to f by m. যদি আমি বাংলায় বলি, এতটুক ম্যাসের উপরে, লিটারালি এতটুক ম্যাসের উপরে আমার ফোর্স কতটুকু। यस, যদি 1 হয়, যদি ম্যাস হয় 1, তাহলে f এর ভ্যালু হবে 9.81, যদি 2 হয় তাহলে 2 into 9.81। এবার কি ক্লিয়ার? ওকে, সো দ্যাটস দ্য মিনিং অফ g। এখন we can use the definition above to determine the gravitational field strength for a point or spherical mass. Guys, do you remember আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লেকচার 2? আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডে চলে যাই, ইলেকট্রিক ফিল্ড লেকচার 2 তে চলে গেলাম। এদিকে তাকায় দেখো তো, ইন আওয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড লেকচার 2 আমি কিন্তু তখনই ফার্স্ট টাইম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথের সাথে একটা অ্যানালজি ড্র করছিলাম, মনে পড়ে? তো এদিকে তাকাও, একটা চার্জ আমি যদি এই কিউ এর অ্যাজ ইন লার্জ চার্জটার ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে চাই, যদি আমি এই লার্জ চার্জটার ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে চাই, তখন আমার কি হবে? এই চার্জের উপরে কতটুক ফোর্স, এই চার্জের উপরে কতটুক ফোর্স সেটা আমি বের করতেছি। আমি কি বুঝতে পারতেছি? তার মানে ফোর্স পার ইউনিট চার্জ।
এখন there is one small problem with this format of this equation. বলো তো আমাকে প্রবলেমটা কোথায়? Exactly, এই ফরম্যাটে I am having to rely on an external charge. আমার এই এক্সটার্নাল চার্জটার উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। Is that a very good idea everyone? তাহলে I want to be independent, একটা ইন্ট্রিনসিক ইকুয়েশন ডিরাইভ করতে যাচ্ছি যেখানে আমার অন্য কারোর উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না, স্ট্যান্ড অ্যালোন যেটাকে বলা হয়, যে q on its own একটা স্পেসিফিক ডিসটেন্সে ওর ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু কত হবে উইদাউট হ্যাভিং টু রিলাই অন এনি এক্সটার্নাল চার্জেস। সবাই কি বুঝতেছো কি হচ্ছে? তখন কি হবে দেখো তো, যেহেতু f equals to k q by r square আর e equals to f by q, তাইলে এই e equals to f by q এর ভিতরে যদি আমি f টাকে এই জায়গায় বসাই দেই তখন এই q আর q that's cancelled out, তখন আমার ফাইনাল ইকুয়েশন কি দাঁড়ায় kq by r square. Is it clear everyone? Exactly same জিনিস যদি আমি গ্র্যাভিটিতে দেখি, এই f equals to gmm by r square টা নিয়ে আমি এই f এ বসাই দিলাম, এখন m আর এই m gets cancelled out, what are you left with? g equals to gm by r square. I really hope সবাই বুঝতে পারছো। রাইট, আমার যদি কোনো এক্সটার্নাল ম্যাস না থাকে একটা সার্টেইন পয়েন্টে ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করার, দিস ইজ দ্য ওয়ে, g equals to gm by r square. 100% ক্লিয়ার? ওকে, একটু পরে আমার কাজে লাগবে এটা শেষ করার পরে। গাইজ আমি অনেক কেয়ারফুলি চুজ করে এই ডায়াগ্রামটা দিছি তোমাদেরকে, এই ডায়াগ্রামটা আমার বানানো ডায়াগ্রাম। আর্থের সেন্টারে যদি যাই, ইফ আই গো টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ, গাইজ what will be the value of the force on me? No force. First of all আমি তো মরে ভূত হয়ে যাব, বাট আমার উপর কোনো ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এক্সার্ট হবে না। হ্যাঁ অফ কোর্স কন্টাক্ট ফোর্স হবে, হিট এনার্জি আমি এনকাউন্টার করব, বাট কোনো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হবে না, বিকজ সেন্টারে কোনো ম্যাস নাই তো, there is no mass in the center. সেন্টারে আমার ফিল্ড নাই, কোনো ফিল্ড স্ট্রেংথ নাই, জি এর ভ্যালু তাহলে কি হচ্ছে আমার সেন্টারে জিরো, আর সেন্টারে জি এর ভ্যালু জিরো। সেন্টার থেকে তুমি সারফেসের দিকে যেতে থাকো, যখন সারফেসে চলে যাবা তখন always you'll have a maximum value of g. Always remember g এর value is maximum at the surface. এবার সারফেস থেকে যেতে থাকো, g কোন এক্সটার্নাল ম্যাস আছে everyone? Eyes on the board please, everybody, I should be on the board. No external masses, so g equals to gm by r square. gm টা আমার কনস্ট্যান্ট না, তাহলে জি আর আর কি হবে করে ইনভার্স স্কয়ার ল, আর ইনভার্স স্কয়ার লর গ্রাফ এটা আমরা বহু আগে ইউনিট 4 থেকে দেখে আসছি। দিস ইজ দ্য শেপ। সবার কি 100% ক্লিয়ার? শেপটা একবার না দুইবার যেন এক্সামে আসছে এই গ্রাফটা, বলো। ইয়েস, এফ আর আর যখন ড্র করতাম একটু রাইটে শিফট করতো, এফ আর আর বলো ই এন আর বলো একই তো। পুল করে সেন্টার থেকে তো পুল হয় না, পুরো ম্যাথটা মিলে বাইরের থেকে সবকিছুকে পুল করে। ইয়েস, নেক্সট আসি, since force is a vector quantity, it follows that gravitational field strength is also a vector quantity. আমার আজকে লাগবে না, আর সামনে লাগবে একদম 100% শিওর থাকো। We need to give its direction as well as its magnitude in order to specify it completely. The field strength G is not a constant, everybody. Please মাথায় রেখো, G এর ভ্যালু কিন্তু কনস্ট্যান্ট না। It decreases as distance r increases. The field strength obeys an inverse square law with distance. The field strength will decrease by a factor of 4 when the distance from the center is doubled. We already discussed this. Close to the Earth's surface, the magnitude of G is about 9.81 Newton per kg. Even if you climbed Mount Everest, which is 8.85 kilometer high, the field strength will only decrease by 0.3%. Guys, this might be the trickiest one mark question you'll ever encounter in your entire life. এক মার্কের জন্য এত খাটনি, এত কাজ জীবনে কখনো করতে হয় নাই, বাকি জীবন হয়তো বা করতেও হবে না। আমি দেখাই দিচ্ছি, এভরিওয়ান সবাই একটা কাজ করো তো, কলম রাখো, এভরিওয়ান পুট ইউর পেন্স ডাউন। সবাই আমার একটা কথা শোনো, I'll solve the whole thing for you because এটার একটা স্টেপও তুমি নিজে করতে পারবা না। I'll have to solve the whole thing for you and I really don't mind, but what I expect after this is তোমরা এটাকে না দেখে কমপ্লিট করবা, পুরোটা দেখে নাও, যেই স্টেপে তোমার প্রবলেম হয় আমাকে জিজ্ঞেস করো, we have time, enough time পুরোটা শেষ করার লেকচার, don't worry. But what you cannot do is দেখে দেখে কপি করা,
কোনো কিছু শেখা হবে না, বিকজ এই ইয়ারে এটা আসলে 1 মার্কের এমসিকিউ। তোমার ইয়ারে যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে, একদম চোখ বন্ধ করে লিখে রাখো, দিস উড বি আ 5 মার্ক কোয়েশ্চেন, 5 মার্কের ডিরাইভেশন। আর তুমি বলবো না স্যার একটু বেশি বেশি বলতেছেন, এত হবে না হয়তোবা। I'll do it in the simplest possible way and you guys decide যে আমি কোনো একটা এক্সট্রা স্টেপ করছি নাকি। কোয়েশ্চেনটা পড়ে দেখো সবাই। আর একটা হিন্ট দিয়ে রাখতেছি, বুঝি না আমার ইয়ারটা ভুলে গেছি, সরি, আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য ইয়ার। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বলতে পারি না, বাট কোয়েশ্চেন তো সিলেবাসের বাইরে না, নিউ সিলেবাসের ভিতরে ইনক্লুডেড, নিউ সিলেবাস না, দ্যাটস ফর শিওর। কোয়েশ্চেনটা পড়ো তাড়াতাড়ি। 22 এর কোনো কাজ নাই, এই যে 22 কিলোমিটার, এটা কোনো কাজ নাই। ওয়াও, this is a question from June 2015, MCQ question number 3, June 2015. Okay, question number 3. Ready everyone? Guys, notice করে please. What do I do next? এখন আমি যেটা করব, let me draw the diagram. কিচ্ছু কপি করবা না, everybody please do not touch your pen. এটা রাখো, পুরোটাকে দেখে নাও, because I expect you all to do this yourself. আগে দেখে নাও, বুঝতে প্রবলেম হলে I am here. The trickiest 1 mark question যেটা সেকশন বি তে আসলে this would be a 5 mark question. আর আমি একদমই বাড়ায় বলি নাই, কোনো কিছু আমি বাড়ায় বলি নাই। দেখো এখন যে ডায়াগ্রাম ডাকবো, দিস ডায়াগ্রাম ইজ নট টু স্কেল। এটা আমার মার্স, আর মার্সের উপরে there is a mountain, মাউন্টেনের নাম হলো অলিম্পাস মন্স। এটা আমার মার্সের সেন্টার, সেন্টারটা ঠিক মতো হয় নাই, দিস ইজ দ্য মার্স সেন্টার, দিস ইজ রেডিয়াস অফ মার্স। এতটুকু ক্লিয়ার? আমাকে বলল এই মাউন্টেনের হাইট হলো 0.6% অফ দিস আর্থ। তাহলে এই আর এর 0.6% মানে কি তুমি আমাকে বলো তো? 0.6 divided by 100, 0.6 by 100 is basically 0.006. তাহলে ক্যান আই রাইট এর হাইটটা হলো 0.006 আর। ক্লিয়ার? নো কনফিউশন? ফাইন। আমাকে বলছে কি বের করতে, দেখো তো, চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। তুমি বলবা ভেরি ইজি, টপের ফিল্ড স্ট্রেংথ বাইর করবো, বটমের ফিল্ড স্ট্রেংথ বাইর করবো, মাইনাস করে দিব, চেঞ্জ তো মাইনাস করেই করি, বাট প্রত্যেকটা ভ্যালু তোমাকে দেওয়া পার্সেন্টেজে। তার মানে তোমাকে ফিল্ড স্ট্রেংথের চেঞ্জ বের করতে বলে না, তোমাকে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে বলছে। আমি আসলে 5 মার্ক কম বলছি, দিস ইজ দ্য 6 মার্ক কোয়েশ্চেন। কোনোভাবে এটা 5 মার্ক হয় না, 1 মার্ক তো অফকোর্স নট, 5 মার্ক হয় না। লেট মি জাস্ট গেট স্টার্টেড। এখন দেখতে থাকো। মাউন্টেনের বটমে আমি বললাম জি এট দ্য বটম, মাউন্টেনের টপকে আমি বললাম জি এট দ্য টপ, টপ জি। নেক্সট আসো এভরিওয়ান, প্লিজ কনসেন্ট্রেট করি। এই জায়গায় লেটস কল দিস জি এট দ্য বটম, আর এইটাকে লেটস কল দিস জি এট দ্য টপ। দেখতে থাকো। সো বটমে সেন্টার থেকে জাস্ট এতটুকু ডিস্টেন্স, আমরা তো আজকেই শিখলাম, লিটারালি এটার আগের টপিকে শিখলাম যে একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে জি এর ইকুয়েশন কি হয়, জিএম বাই আর স্কয়ার। ভেরি গুড। প্লিজ কেউ কপি করতেছো না তো? তাহলে বটমে হবে হলো জি ইকুয়ালস টু জিএম বাই আর স্কয়ার, আর জি এট দ্য টপ কি হবে? টপে এদিকে তাকাও, টপে আমার এই পুরাটা নিতে হবে না, আর প্লাস 0.006 আর। গাইস, আর প্লাস 0.006 আর কত হয়? 1.006 আর। তাহলে জিএম ডিভাইডেড বাই 1.006 আর, এই পুরাটা হোল স্কয়ার। এবার আমি বলতে পারি যে আমার অনেকটুক শেষ। এখন আমি একটু আমার রাইটে চলে যাই, এটা এখানে থাকলো, লেটস নট টাচ দিস। আমি রাইটে আসলাম, একটা লাইনও ড্র করলাম। আমি যদি তোমাকে বলি
question asked me to find out the percentage change in G. এই স্টেটমেন্টটা কি বুঝতে পারছো? এক্সপ্রেশনটা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন জি। তাহলে কিভাবে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন জি বের করব? জি এট দ্য টপ, বিকজ নিচের থেকে উপরে গেছি, জি এট দ্য টপ মাইনাস জি এট দ্য বটম। এটা তো জাস্ট চেঞ্জ ইন জি হলো, কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হলো অরিজিনালটার থেকে, ডিভাইডেড বাই জি এট দ্য বটম। ক্লিয়ার? ওকে, এতক্ষণে হাফওয়ে দেয়ার। নেক্সট, পার্সেন্টেজ নো আইডিয়া, জাস্ট মজা নিচ্ছিল। নাও তো এদিকে তাকাও, টপের ভ্যালু কত? জিএম বাই 1.006 আর পুরাটা স্কোয়ার মাইনাস বটম হলো জিএম বাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিচে কি থাকবে, জিবি হলো আবার জিএম বাই আর স্কোয়ার। গাইস, ডু ইউ রিয়েলাইজ আমি উপরের লাইন থেকে জিএম বাই আর স্কোয়ার কে কি করতে পারবো? সাবজেক্ট বানাতে পারবো, কমন নিতে, সাবজেক্ট না সরি, কমন নিতে পারবো। তাহলে উপরের লাইন থেকে আমি যদি জিএম বাই আর স্কোয়ার কে সাবজেক্ট বানাই, তাহলে উপরের জিএম বাই আর স্কোয়ার আর নিচের জিএম বাই আর স্কোয়ার gets cancelled out and this is what you are left with. এদিকে তাকাও, 1 বাই, এটা তো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তো নিচেটা নিয়ে আমার কোনো ইস্যু নাই। 1.006 স্কোয়ার, দেখো তো কত আসে, 1.006 পুরোটা হোল স্কোয়ার কত আসে, 1.012, 1 বাই 1.012 আর মাইনাস এখানে কি হবে 1 আর ডিভাইডেড বাই ও তুমি এটা 1 ধরতে পারো বিকজ সিন্স ইট গেটস ক্যান্সেলড আউট। তাহলে 1 বাই অ্যান্সার -1 equals to minus 0.012 equals to, এটা তো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইনটু আমি 100% করে দেই, ইনটু 100 করলে ইনটু 100 করলে equals to -1.2%. গাইস, তুমি আমাকে একটা কথা বলো, how is this a 1 mark question? কিছু যায় আসে না স্যার, আসলে this will not affect your grade, এই question will not affect your grade, but এটা যদি সেকশন বি তে আসে this will definitely affect your grade and that's why I am doing this in class. আমি এমনি এমনি করতেছি না, চলে আসে, of course there is a possibility, this is what you have to do. guys, চোখের সামনে আছে, I will not hide this, নিজে করা স্টার্ট করো, আটকায় গেলে শুধুমাত্র তখন দেখো, বাট প্লিজ বোর্ড থেকে কপি করে ফেলো না। you saw the whole steps, এখন প্লিজ নিজে একটু ট্রাই করো। ডিপেন্ডস যে তুমি বাকি সব সেকশন বি কারেক্টলি অ্যানসার করতে পারছো নাকি। হ্যাঁ, বিকজ পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন জি বের করতেছি, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ মানে জি এর পার্সপেক্টিভ থেকে কতটুকু চেঞ্জ হলো, রাইট? তাহলে জি এর পার্সপেক্টিভ থেকে কতটুকু চেঞ্জ হওয়ার জন্য আমি কাকে দিয়ে ডিভাইড করব, জি দিয়ে ডিভাইড করব, জি এট দ্য বটম। গাইস, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, আই উইল গিভ ইউ 3 minutes টু কপি দিস, কমপ্লিট দিস, নট কপি।
গাইস নিজে ট্রাই করতেছো? শেষ সবার কমপ্লিট করা শেষ নাকি কপি করা শেষ? গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা দেখেন এক্সামিনার রিপোর্টটা দেখবা। লেটস সি জুন কত বলছিলাম 15 দেখি জুন 15 এর জুন 2015 আইএল না জিসি এটা তো মনে নাই। এটা ও আচ্ছা আচ্ছা এক্সামিনার রিপোর্ট আছে আমার কাছে। Physics unit 5 question number 3 আগে একটু দেখি was this GC or IAL এটা আগে একটু দেখে নেই। unit 5 question কই? yes number 3 এই ये দেখো examiner report wow the response to multiple choice questions were generally good with 7 of the questions having 60% in order of highest percentage question number 3 কোথায়? এই 3 দেখো নাই দেখো তুমি question 2 আছে 1 আছে দেখি 3 এর কথা বলছে নাকি নো খুব কনভিনিয়েন্টলি মুভড অন টু কোশ্চেন নাম্বার 11 3 এর কিছু বলে নাই ওরা মনে হয় ওরা পারে নাই ওকে ফাইন okay everybody guys next আসি সো একই ভাবে গাইস নোটিস করি সবাই নোটিস করি লাস্ট দিনের কনসেপ্টটাই আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাডভান্স একটা ওয়ার্কশিট ছিল সরি লেকচার শিট ছিল ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাডভান্সের ভিতরে we had seen we were introduced to electric potential যাই ফার্স্টের থেকে আমি বলে আসতেছি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড ইজ ভেরি অ্যানালগাস টু ইলেকট্রিক ফিল্ড সো গেস হোয়াট আজকে আমরা কি পড়বো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল সো এই যে আমার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল জিনিসটা কি ইট ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি পার ইউনিট মাস সবাই কি বুঝতেছো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল হলো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি পার ইউনিট মাস আমাকে একটা ইয়ারে কোশ্চেন আসছিল চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল বের করতে গাইস হোয়াট ডু ইউ থিংক চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল কিভাবে বের করব চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিভাইডেড বাই মাস এটা আমি এক্সট্রা এই লাইনটা লিখে নাই দেখে এক স্টুডেন্ট আমাকে বলছে স্যার আপনি তো এই ডেল দিয়ে দেখান নাই এজন্য আমি এক্সামে অ্যানসার করতে পারি নাই অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট এসে আমাকে বলছে এজন্য আমি এই নোটিস আর টেকেন আমি দেখাই দিলাম ঠিক আছে পরে তোমরা এসে আমারে বলবা স্যার আপনি তো ডেলটা দিয়ে দেখান নাই এমনি এমনি দেখাইছেন নাও এভরিওয়ান সো ভি গ্র্যাভ যদি হয় ই গ্র্যাভ বাই এম তাহলে চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল হবে হলো চেঞ্জ ইন গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি পার ইউনিট মাস যখন আমরা কোশ্চেন পেপার এই কোশ্চেনটাতে দেখবো তখন এটার সাথে লিংক করতে পারবা ইনস্ট্যান্টলি নাও এম এম গেটস ক্যান্সেলড আউট তাহলে ভি গ্র্যাভ হলো জিএইচ জি হলো জিএম বাই আর স্কোয়ার আর এইচ টাকে যদি আমি আমার রেডিয়াসের সাথে কনসিডার করি তাহলে ভি গ্র্যাফের আরেকটা ইকুয়েশন হয় জিএম বাই আর এটা আমরা আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি ভি গ্র্যাভ ইজ often used as gm by r e গ্র্যাভ মনে আছে সরি ই গ্র্যাভ বলতেছি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল মনে আছে জাস্ট ভি দ্যাট ওয়াজ eq by r আর এটা হলো gm by r অ্যানালজিটা কি একদম প্রপারলি ম্যানিফেস্ট করতেছে চোখের সামনে সবার of course all good everyone next আজকের লাস্ট টপিক for an object orbiting a planet such as an artificial satellite orbiting the earth gravity provides the necessary centripetal force এটা তো খুব obvious এদিকে তাকায় দেখো অরবিট করার জন্য যেদিন আমরা সেন্টিপিটাল ফোর্স ফার্স্ট স্টার্ট করি এভরিবডি আই রিয়েলি হোপ ইউ অল রিমেম্বার যেদিন আমরা সেন্টিপিটাল ফোর্স স্টার্ট করি ফার্স্ট লেকচার শিটের ভিতরে देयर वर টু ডায়াগ্রামস একটা ছিল হাইড্রোজেন অ্যাটমের আর একটা ছিল এই যে আর্থ আর মুনের বা আর্থ আর সানের হতোয়া রাইট সো অরবিট করার জন্য
necessary centripetal force টা কে প্রোভাইড করে? Gravitational force we just saw today, Fg equals to gmm by r square, আর centripetal force হলো Fc mv square by r। তাহলে এখান থেকেও আমি কাটাকাটি করার পরে v square equals to gm by r আমি দেখাইছি একটা কারণে অনেক সময় স্টুডেন্টরা এই v square gm by r আর v gm by r কে মিক্স আপ করে ফেলে। প্লিজ ডু নট মিক্স ইট আপ। সবাই কি বুঝতেছো? এই জায়গায় একটা পয়েন্ট ম্যাস থেকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে আমি কি বের করতেছি? গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল। আর এই জায়গায় একটা দুইটা অরবিটিং বডিজ এর কথা হচ্ছে, লেটস সে সান এন্ড দিস ইজ আর্থ। এই ডিসটেন্সটা হলো আমার আর্থ। দুটো কি এক জিনিস? নো, প্লিজ ডু নট মিক্স ইট আপ। And finally, this equation allows us to calculate, for example, the speed at which satellite must travel in order to stay in a circular orbit. Since the masses get cancelled out, very important, এই পার্টটা নোটিস করো, একবার বা দুইবার এক্সামে আসছে মেসেজ ক্যান্সেল আউটের পার্টটা নিয়ে। Since the masses get cancelled out, it means that for all satellites, whatever their masses, will travel at the same speed in a particular orbit. আমি আর্থের আশেপাশে একটা অরবিট আঁকলাম, আর এখানে 1 2 3 4 চারটা স্যাটেলাইট দিলাম। আর্থের আশেপাশে খালি চারটা স্যাটেলাইট না, অনেক অনেক বেশি স্যাটেলাইট আছে, চারটা দিলাম। সবাই কি সেম অরবিটে আছে? তাহলে সবার স্পিড কি হবে? সেম। all of them will have the same speed. রাইট, সবাই বুঝতে পারতেছো? সবার জন্য r এর ভ্যালু সেম, r এর ভ্যালু সেম হলে gm আমার কনস্ট্যান্ট, তাহলে সবার v এর ভ্যালু কি হবে? সেম। Now if we substitute this in the equation for v square, তাহলে এটাই যদি আমি এই ভিটাকে অরবিটাল স্পিড অরবিটাল টাইম পিরিয়ড যদি এই ভিটাকে এই জায়গায় বসাই দেই, তখন কি হবে দেখো তো? এই পুরো জিনিসটা স্কোয়ার, 2 পাই আর বাই টি সব স্কোয়ার, তাহলে 4 পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু জিএম বাই আর। এখান থেকে এই আরটাকে ওই পারে পাঠায় দাও, আর কিউব টি স্কোয়ারটাকে এক সাইডে রাখো, রেখে ডু দিস। তুমি বলবা এটা র্যান্ডম একটা ইকুয়েশন। গাইস, one of the most commonly appearing equation in unit 5. খুব frequently এই কনসেপ্টটা আসতেছে। In fact, this is a law and the name of that law is Kepler's law. Everyone, please আমার কথা শোনো। Guys, একদম লাস্টে আছি, খুব জোরে একটা কথা বলবো, and I'll end with a very relevant note, সেটা হলো এই যে দুইটা কোয়ান্টিটি, গাইস সবকিছুকে বাদ দাও, এদিকে তাকাও তো, টি স্কয়ার বড় করে লিখলাম ইকুয়ালস টু 4 পাই স্কয়ার বাই জিএম ইনটু আর কিউব। একটু তাকায় দেখে তো এভরিওয়ান, 4 কনস্ট্যান্ট, পাই কনস্ট্যান্ট, জি কনস্ট্যান্ট, এম কনস্ট্যান্ট, তাহলে এখান থেকে টি আর টি স্কয়ার আর আর কিউব ওরা কিভাবে রিলেটেড? ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। This is my Kepler's law, but I have one small question for everyone. I have 2 minutes left. Let me utilize these 2 minutes properly. Can you identify the dependent and independent variable from these two quantities? Dependent কোনটা? Time, আর independent radius. যত রেডিয়াস অরবিটাল রেডিয়াস বাড়বে, অরবিটাল টাইম পিরিয়ড তত বেড়ে যাবে। লাইক আই সেড গাইস, আমি একটা ছোট্ট রিলেভেন্ট एग्जांपल দিয়ে ক্লাস শেষ করব। এভরিওয়ান, an actual exam question, শেষ করতে দাও। an actual exam question, প্রত্যেক ইয়ার মুন আর্থ থেকে 8 সেন্টিমিটার দূরে চলে যাচ্ছে। every year earth is moving away from the moon by 8 সেন্টিমিটার। আমি একটা আরবিট্রারি ভ্যালু বললাম, আমার এক্স্যাক্টলি কত সেন্টিমিটার মনে নাই, বাট অ্যারাউন্ড 8 আমার মেমোরিতে ক্লিক করতেছে। নাও explain what effect this has on the orbital time period of the moon. Which time? আমার টাইম পিরিয়ড কি বাড়বে নাকি কমবে? Of course বেড়ে যাবে। This is your answer, because time period depends on orbital radius. Yes, yes, চলে যাবে, আসলে চলে যাবে।
বাট মুন আগে চলে যাবে নাকি আর্থ অ্যান্ড্রোমেডার সাথে কোলাইড করবে সেটা আমি এখনো শিওর না। নাকি আমাদের সানটা রেড জায়ান্ট হয়ে যাবে। অফকোর্স ফর শিওর। হ্যাঁ একসাথে আসবে কেমনে? দূরে চলে যাচ্ছে, গ্র্যাভিটি বিকার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বলেন।